अंबाजोगाई शहरात नवीन शैक्षणिक वर्षात पदार्पण करत असताना मायर्स MIT पुणे संचलित श्री सरस्वती पब्लिक स्कूल CBSE मान्यताप्राप्त शाळेमध्ये नव्याने रुजू झालेले प्राचार्य श्री सुभोजित घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली शालेय स्तरावर नव्याने बदल करून स्थायी समितीसह इतर 6 विविध समितीची स्थापना करण्यात आली आहे। या निर्णयाचे शाळा व्यवस्थापन समितीचे सर्व सदस्य, शिक्षकवृंद, संस्था चालक यांच्यासह पालक वर्गाने मोठ्या प्रमाणात स्वागत देखील केले आहे, अशी माहिती श्री सरस्वती स्कूलचे संचालक श्री संगप्पा तलेवाड यांनी अंबाजोगाई दर्शन न्यूज चॅनलशी बोलताना सांगितले आहे। नमस्कार, मैं संगप्पा तलेवाड, MIT स्कूल अंबाजोगाई इधर पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, आप सब लोग जानते हैं COVID-19 pandemic, it has affected worldwide. So during this pandemic period, we have started online classes right from June 2020, because our school children should be get benefit from the online courses, online teaching classes, because all schools, colleges everywhere closed due to this pandemic. But during this very amicable situation, we tried our best efforts. We have started virtual classes through the platform of Microsoft Teams app. Through this, just it is like a video conference classes. So here maximum students have started their learning. So our school teachers, they are very well experienced and they are with us since long, and we have producing very good results in SSC board exams and even scholarship exams, and recently we have got a CBSE affiliation. So from next academic year onwards till 10th standard we will go with a CBSE syllabus, not just CBSE syllabus. In the month of July we have got CBSE affiliation from New Delhi. So actually it was a need of the hour. Many parents pestered us, many parents they requested us to get the CBSE affiliation, as this campus belonging to MIT and it's a very huge one, and naturally it's a very beautiful campus, and here this campus, it is very ideal for the CBSE school. So with the help of parents and management support, we applied for it. Then we got the affiliation in the month of July. So it's a proud moment for us, and definitely it will help our school. Yeah, MIT school, it is run by an eminent educationalist, a great scholar, philosopher from Maharashtra, Honorable Dr. Vishnoji Karat sir. Under his able guidance and his valuable principles, we run this school. Actually since long, for last 15 years we have registered 100% result in SSC board examination. We are having very enlightened trustees, and with their kind support and guidance, we have will and wish our campus to develop as a center of excellence, not just in Ambajogai, whole Maharashtra, because today's children are the future of the nation, and we have to make them aware about the current scenario. So in this regard, we frequently says that children, we have to prepare in this way: physically fit, mentally alert, intellectually sharp, socially elevated. So just making children good in academics, that is not enough. Children should be very good in sports, in co-curricular activities, even in anchoring. Suppose if any question is asked by somebody, or if any situation arises, to deal with the situation. So our children, we are shaping our children in such a way they will definitely handle any situation very amicably. So I am sure that our children, they will do better in days to come. Even past students, really they are doing very well in their professional in their professions. Many students have become doctors, engineers,
and even they have passed through MPSC examinations, and they are working as a class 1, class 2 officers. So really we are proud of our past students. So in future, recently, you know, already I mentioned we have got CBSE affiliation, and for that purpose our school management has appointed a new principal, Mr. Subhojit Ghosh. He's from Kolkata, and he has a very good experience in CBSE school, and definitely his experience will be added advantage for our school children and even for our institution. So definitely in days to come we will make our campus as a center of excellence in all respects. So our children definitely, they will perform very well in every walks of life in their future. I appeal all parents, so please visit our campus. Even parents, those who are with us, they are very trustworthy, and they are having very good trust over the institution and staff, those who are working with us. And even parents, those who wants to take admission in CBSE school, please visit our campus physically, so you can have a personal visit, and you will get details about the school. Thank you. या समित्यांमध्ये बालसंसद समिती अध्यक्ष श्री मोती पवळे व्हीव्ही व सचिव श्री शरद बोंदर, अनुशासन समिती अध्यक्ष श्री शरद बोंदर व सचिव श्री मोती पवळे व्हीव्ही, आपत्ती नियोजन समिती अध्यक्ष श्री कराड रामराजे, सचिव श्री मुसळे बालाजी, सामाजिक शिक्षण समिती अध्यक्ष श्री नवनाथ गोरे व सचिव श्री प्रदीप खटाळ, बाल यौवन शोषण व सुरक्षा समिती अध्यक्ष श्री विजय पाटील व सचिव श्रीमती केंद्रे संध्या, यौवन उत्पीडन निवारण समिती श्रीमती संध्या केंद्रे, सचिव श्रीमती घुमरे SS इत्यादी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे। या सर्वांची निवड संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे। या समित्यांमध्ये समन्वयक म्हणून श्री गोरे नवनाथ राजेंद्र व श्रीमती घुमरे SS यांची निवड करण्यात आली आहे। शालेय कामकाज सुनियोजित व सुरळीत चालावे, पालकांना व मुलांना त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आपले विचार स्वतंत्रपणे मांडण्यासाठी एक प्रकारचे व्यासपीठ मिळावे, यासाठी या समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी माहिती समितीचे समन्वयक श्री गोरे नवनाथ राजेंद्र यांनी अंबाजोगाई दर्शन न्यूज चॅनलशी बोलताना सांगितले आहे। अंबाजोगाई शहरात शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सर्व शाळा आपापल्या पद्धतीनं कार्य करून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असतात। तशाच पद्धतीनं अंबाजोगाई येथील माइंड MIT पुणे संचलित सरस्वती पब्लिक स्कूलचे CBSE पॅटर्नच्या माध्यमातून या ठिकाणी भरपूर बदल करण्यात आलेला आहे। नवीन पॅटर्न या ठिकाणी वापरण्यात आलेला आहे, नवीन स्टाफ, नवीन देखरेख करण्यात येत आहे। आणि सरस्वती पब्लिक स्कूल CBSE पॅटर्नमध्ये एक कमिटी तयार करण्यात आलेली। या कमिटीमध्ये पूर्ण सर्व आदरणीय सर्व शिक्षक वृंद आहेत आणि नवनाथ गोरे सर या कमिटीचे प्रमुख आहेत। आपण त्यांच्याशीच जाणून घेऊया या कमिटीचं काय काय नियोजन आहे ते। धन्यवाद सर। मी गोरे नवनाथ राजेंद्र या कमिटीमध्ये समन्वयक म्हणून कार्य करतो। माझे सर्व स्टाफ मेंबर यांच्या वतीनं मी कार्य करतो। तर या कमिटी स्थापन करण्यामध्ये माईस MITचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथजी कराड सर, तसेच कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कराड सर, प्रकल्प संचालक राजेशजी कराड सर, त्यानंतर मुख्याध्यापक BN पवार सर, शाळेचे संचालक BN तलेवाड संगप्पा सर, माझे सर्व सहकारी व त्याचबरोबर मला सहकार्य करणारे माझे सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सहकार्याने आम्ही या कमिटीची स्थापना करण्यात आलेली आहे। एकंदरीत खरं पाहता 6 कमिटी आम्ही यामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत। यामध्ये पहिली कमिटी अशी आहे यौवन पीडा निवारण समिती, कमिटी अगेन्स्ट द सेक्शुअल हॅरेसमेंट। दुसरी कमिटीचं नाव आहे बाल संसद, त्यामध्ये आपण चाइल्ड्स पार्लमेंट म्हणतो। तिसऱ्या कमिटीचं नाव आहे चाइल्ड अब्युजमेंट अँड प्रोटेक्शन कमिटी। चौथी कमिटी आहे डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटी। त्यानंतरची 5वी जी कमिटी आहे ते बाल संसद एक आहे, आणि 6वी कमिटी जी आहे ती म्हणजे सेवा, त्याला आपण सामाजिक कमिटी म्हणतो, सामाजिक शिक्षण समिती म्हणतो, ज्या की मदतीनं विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सामाजिक बांधिलकीची जाणीव निर्माण झाली पाहिजे, त्यांना सामाजिक गुण त्यांचे समजून आले पाहिजे, यासाठी आपण ही कमिटी स्थापन करण्यात आलेली आहे। आणि या कमिटी पाठीमागं स्थापन करण्याचा एकमेव उद्देश म्हणजे की विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सामाजिक समस्या ज्या आहेत किंवा शाळेत स्तरावरच्या ज्या समस्या आहेत त्यांच्या मनमोकळेपणे कुठेतरी त्यांच्या समस्या मांडता याव्या आणि त्यांना एक प्रकारचं चांगलं व्यासपीठ मिळावं, या उद्देशासाठी आम्ही या समिती स्थापन केलेली आहे।
आणि या कमिटी स्थापन करण्यामध्ये आम्हाला जो सहकार्य मिळालेलं आहे ते म्हणजे वारंवार सहकार्य आमचे प्राचार्य शुभजित घोष सरांचं, त्यानंतर आमचे प्रिन्सिपल सर आहेत, मुख्याध्यापक सर आहेत BN पवार सर, आणि याचबरोबर माझा जो सहकारी आहेत, माझे जे शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत, या सर्वांच्या मदतीने आम्ही या कमिटीचं स्थापन केलेलं आहे. त्याचबरोबर जी आमची कॅश कमिटी आहे, उत्पीडन निवारण समिती, या कमिटीच्या आमच्या या सर्व सिनियर मोस्ट पर्सन जे आहेत, ज्या आमच्या केंद्र मॅडम आहेत, यांच्याकडे आम्ही त्यांची जबाबदारी दिलेली आहे. आणि खरं सांगायचं म्हणजे या कमिटीमध्ये प्रत्येक स्तरावर कार्य करणारा आमचा शिक्षक समूह गट आहे. त्यामध्ये एक हेड आहे, या मुख्य कार्य करतो, त्याचबरोबर एक संचालक आहे, एक सचिव आहे, त्यानंतर कार्यकारी सभासद आहेत. या सर्वांच्या मदतीनं आम्ही या कमिटीचं काम पूर्ण करणार आहोत. एवढीच इच्छा आहे की सर्वांनी मदतीच्या सहाय्यानं हे काम आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. निश्चितच कमिटी जी स्थापन करण्यात आलेली वेगवेगळ्या स्तरावर पालकाला, विद्यार्थ्याला आणि संस्थेचं हित जोपासण्याला ही कमिटी निश्चितच मदत करेल. अंबेजोगाई दर्शन बातम्यासाठी सतीश मोरे, अंबाजोगाई. याचबरोबर माइल्स MIT पुणे संचलित श्री सरस्वती पब्लिक स्कूल CBC मान्यताप्राप्त इयत्ता 8वी मधील 6 व कैलासवासी दादाराव कराड माध्यमिक विद्यालयातील 3 विद्यार्थ्यांची अशा संस्थेच्या एकूण 9 विद्यार्थ्यांची निवड माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांनी घेतलेल्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी 2020 मध्ये इयत्ता 8वीच्या ऋषिकेश दांगट, शिवराज पुयड, राहुल शेंडगे, ऋषिकेश शिंदे, संकेत गायतिडक, सुजाता चांदबोदले, निखिल रणदिवे, आदित्य मेटे, शरण बसव रेवशेट्टे या विद्यार्थ्यांची निवड शिष्यवृत्तीसाठी झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या या अतुलनीय कामगिरीबद्दल व शाळेतील नवनवीन समिती स्थापनेबद्दल माइल्स MIT पुणे संस्थापक प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दादाराव कराड, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल कराड, कार्यकारी संचालक श्री राजेश कराड, शाळेचे संचालक श्री संगप्पा तलेवाड, प्राचार्य श्री शुभजित घोष, मुख्याध्यापक श्री BN पवार, सर्व शिक्षक वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी अभिनंदन केले आहे. अंबाजोगाई दर्शन बातम्यांसाठी सतीश मोरे, अंबाजोगाई. सरस्वती पब्लिक स्कूल CBC पॅटर्नचे 9 विद्यार्थी स्कॉलरशिपमध्ये त्यांनी यश प्राप्त केलेलं आहे. काय वाटते आपणास? नमस्कार, मी शरद बोंदर, श्री सरस्वती पब्लिक स्कूल CBSE MIT अंबेजोगाई इथे शैक्षणिक विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहे. दरवर्षीप्रमाणेच याही वर्षी आमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या सिरपेचात मानेचा तुरा रोवलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं घेण्यात येणारी स्कॉलरशिप परीक्षा, या परीक्षेमध्ये आमच्या शाळेतील एकूण 9 विद्यार्थी हे यशस्वी झालेले आहेत. म्हणजे 9 विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळालेली आहे. खरं पाहता अंबेजोगाई ग्रामीणसाठी म्हणजे अंबेजोगाई तालुका ग्रामीण भागासाठी एकंदरीत 33 जागा आहेत आणि त्या 33 जागांपैकी आमच्या शाळेला 9 जागा मिळालेल्या आहेत. ही परीक्षा महाराष्ट्र शासनाची महाराष्ट्र राज्य परिषद पुणे ही संस्था घेते. दरवर्षीच आमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेमध्ये भरघोष असं यश मिळतं. खरं तर त्याच्या पाठीमागं आमच्या शिक्षकांचं परिश्रम हे आहे. शाळेतील शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याबरोबरच आमच्या शाळेतील शिक्षक शाळेव्यतिरिक्त वेळ देऊन विद्यार्थ्यांकडून ह्या परीक्षेची तयारी करून घेतात आणि विद्यार्थ्यांनाही पूरक वातावरण मिळाल्यामुळं विद्यार्थी या परीक्षेची तयारी करतात व या परीक्षेमध्ये यश मिळवतात. एकंदरीत 300 मार्काची परीक्षा असते. यात इंग्रजी, गणित, मराठी, बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयांवर ही परीक्षा होते. ही परीक्षा 2 विभागात घेतली जाते. यात पहिल्या विभागामध्ये इंग्रजी आणि गणित हे विषय असतात, तर दुसऱ्या विभागामध्ये मराठी आणि बुद्धिमत्ता चाचणी हे विषय असतात. खरं तर अनेक शाळांमधून आपण पाहतो की हुशार आणि निवडक विद्यार्थ्यांनाच या परीक्षेला बसायला संधी दिली जाते. पण आपल्या शाळेमध्ये आमच्या प्राचार्य श्री संगप्पा बनद्वार सर आणि मुख्याध्यापक श्री BN पवार सर यांच्या दूरदृष्टीमुळे आम्ही निवडक किंवा मोजक्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेला न बसवता सरसगट सर्वच 8वीच्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेसाठी बसवतो.
याचं कारण असं आहे की विद्यार्थ्याच्या भावी आयुष्यात 10वी नंतर मेडिकल एंट्रन्ससारखी परीक्षा येते, MPSC सारखी परीक्षा येते, UPSC सारखी परीक्षा येते आणि या परीक्षांचा अनुभव कुठंतरी विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासून यावा यासाठी आम्ही सरसगट या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेसाठी बसवतो आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याची तयारी या परीक्षेसाठी करून घेतो. आणि बऱ्याचदा असं असतं की बऱ्याच पालकांना असं वाटतं की माझं मूल हे या परीक्षेसाठी बसावं, पण काही शाळेत असं होतं की मोजक्याच विद्यार्थ्यांना संधी दिल्यामुळं अनेक पालकांच्या मनात नाराजी राहते की अरे माझ्या मुलाला का संधी मिळाली नाही. पण या ठिकाणी आम्ही सरसकट सर्वच मुलांना या परीक्षेला बसण्याची संधी देतो आणि त्यातून आमचा अनुभव असा आहे की आम्हाला चांगल्या प्रकारे यश मिळतं. 2017 साली तर एकंदरीत असणाऱ्या अंबेजोगाई तालुक्याच्या 33 जागेपैकी 22 विद्यार्थ्यांना आमच्या स्कॉलरशिप मिळाली होती. म्हणजे प्रयत्न केला तर काय होऊ शकतं हे एक आमच्या शिक्षकांनी या ठिकाणी उदाहरण दाखवून दिलेलं आहे. नुकतेच आमच्या श्री सरस्वती पब्लिक स्कूल या शाळेसाठी प्राचार्य म्हणून श्री सुभोजित घोष यांची नियुक्ती झालेली आहे. त्यांनीसुद्धा अशा प्रकारच्या नवीन उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केलेली आहे. धन्यवाद.